ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಕಾರர்கள் ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾನೇ ಕೆಲವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ PUC ರಿಸಲ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಲ್ವ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರಬೇಕು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು 600 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗಳು ಮತ್ತು ತಿಶಾ ಇಂದ 2 ಮಕ್ಕಳು 600 ಔಟ್ ಆಫ್ 600. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇಲಕ್ಕನ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲಕ್ಕನ ಪಿಳ್ಳೈ ಇಲ್ಲದ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ತಮಿಳ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲಕ್ಕನ ಪಿಳೆ ಇಲ್ಲದ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತಲೂ ಈ ವರ್ಷ 7 ಲ್ಯಾಕ್ ಜನರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 83% ಪಾಸಾಗಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳು, ಈ ವರ್ಷ 86% ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ 12.5% ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 8 ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದರು. ತುಂಬ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ವರ್ಷ 7 ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 598 ಜನರು 598 ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೇಡೀಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ಹೆಸ್ರುಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದನೇ ಇದೆ. ಮಗಳಿಗೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ, ಅವರ ಅಮ್ಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ಹಿಂಗೇ ಇರೋದು. ಯಾರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಂದ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇಂದ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. 2 ದಿನದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೆಂಗೆ. ಇದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನಗೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೂ ಸೇರಿನೇ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣಾಳ್, ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಳ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ವ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ வாக்கியவன் ஓதனா. 1 சாமுவேல் 1:7. அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான்.
இவள் அவளை மனமடிவாக்குவாள். அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் ಅಳ್ದು ಕೊಂಡಿರ್ಪಾಳ್. இப்போ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಬಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿರುವಾಗಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗಲೂ எப்போதுமே விசனப்படுத்துவாள்னு தான் போடப்பட்டிருக்குது. அவளை மிகவும் விசனப்படுத்துவாள்னு சொல்லி. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿದರೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ಜಗಳ ಮಾಡಿನಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. மனங்கசந்து மிகவும் அழுவுறதுன்னா ஜோர் அழுவுறதா இல்லை, மனசுக்குள்ளே அழுவுறா. கண்ணிலேருந்து கண்ணீர், வாய், அவளுடைய இருதயம் தான் ஜெபிக்குது. அவளுடைய ஹிருதயத்திலே பிரார்த்தனை. அவளுடைய இருதயம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்குது. அவளுடைய இருதயத்திலிருந்து, அவளுடைய அடிவயத்திலிருந்து அந்த அவளுடைய யோசனையாக இருக்கட்டும், வாய் முணுமுணுக்குதில்ல, அவளுடைய அடிவயத்திலிருந்து பெருமூச்சினுடைய ஜெபத்துக்கு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா? பெருமூச்சோடு ஜெபிக்கிற ஜெபத்துக்கு, பெருಮೂಚುಂಗದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅಂತ ಒಂದು வாய் முணுமுணுக்குது. அவளுடைய வார்த்தைகள் அவளுடைய இருதயத்திலிருந்து, அடி வயிற்றிலிருந்து அவருடைய வார்த்தை என்ன செஞ்சுருக்குது, வந்திருக்கு. எதுனாலும் மனசுநிலை வச்சுட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் என்ன செஞ்சுருக்கிறா, சொல்லியிருக்கிறா. நம்மளும் ஒரு சில காரியங்களை மனசில் என்ன செய்யணும், வைக்கணும். நம்ம மனசில் வைக்க வேண்டியதை மனசில் வைக்கணும். வெளியே சொல்ல வேண்டியதை என்ன செய்யணும், வெளியே சொல்லணும். எவ்வளோதான் சில காரியங்கள் ಮನಸ್ಸುಗಳೇ ವಚ್ಚಿರುந்தாலும் ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಏನೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರೋವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ದೇವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಕೆಲವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೇ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಚಿಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಜಗಳ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ಮೆಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ನನ್ಮೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೇರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ ನಾವು ಬಂದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿ
செஞ்சு தொலையணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு செஞ்சாலும் ಕಡೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறதுன்னு வசனம் இருக்குதுல்ல. நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம், ನಾವು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಸಿಟಿವು ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋದ್ರೇ ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಏನದು ಹಿಲ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೌಂಟನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಬೇಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಬೇಕು. ಹಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತ್ರಾಣಿಕಿಂದಲೂ ನಾವು ಇದು செலவு பண்ணியாச்சு. ஆனால் ரிசல்ட் என்ன, நோ நில்லு தான். ಆದರೆ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಎದನ್ನು ದೇವರು ಹಂಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೋட ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು 15 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಂತೆ. ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಜೀಸಸ್ ರಿಡೀಮ್ಸ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದೆ. 15 ಇಯರ್ಸ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಇವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗಾಗಿ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ ಆವಾಗಲೇ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆ ತಿಂಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಿರು, ಆ ವರ್ಷವೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದ ಆ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರೇ ತೋರಿಸುವರು. 3-4 ವರ್ಷ ಕಿಟ್ಟತಟ್ಟ 3-4 ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಬಲ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು CMCHಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ ಭಯ ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಇತ್ತು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಎವರು ಎನ್ನ ಯಾದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಏನು ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾದ್ರೂ ಕಾಲಗಳು ಲೇಟಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನು எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. வேறவங்களுக்கு நீ இல்லையா அந்த வேறவங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕೋಬ್ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಏಸಾವಿದ ಒಂದು ಯಾಕೋಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏಸಾ ಕುರಿಯ ಸೋದರ ಭಾವ ಯಾಕೋಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಏನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಯಾಕೋಬಕ್ಕಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದನೇ ಯಾಕೋಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಏಸಾಕಿಂದ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು. ಯಾಕೋಬಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಅವನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗಿಂದ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬರೋದು. ಅವನ ಹತ್ರ ಏಸಾವ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅದಂತ ಪ್ರಥಮ ಪಾಹ ಯಾಕೋಬಕ್ಕೇ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೋಬಕ್ಕೇ ಬರೋದು. ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಬೇಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು. ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಿಂದ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮಗಿಂದ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಯಬೇಕು, ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಾಯ್ದರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಜಯ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ಇದು ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರಲ್ವ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋರು, ಇವ್ರಿಗಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂಥರ ನನಗೆ ನಿಮಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಂದೆಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದಿದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರೊಬ್ಬರೇ ಆನ್ಸರ್, ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜೀಸಸ್ನೇ. ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿತ್ತು. ದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೆ. 3ನೇ ತಿಂಗಳೇ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ,
ಏನಂದರೆ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು 32 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, PUCನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ವ. ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೀ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗು ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದರು. ಅದೇ ಥರನೇ 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮೇನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು. ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು PUCನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕನ್ನಡ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಂಗಾದ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೇ. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೋ, ದೇವರು ಬೇರೆ ಚಿತ್ತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ, ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಮ್ಮ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅವರ ಯೋಚನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಮದರ್ ಇನ್ಲಾ, ಡಾಟರ್ ಇನ್ಲಾ, ಇವ್ರ ಮಾಮಿಯಾರ್ ಮರುಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬೇರೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ ಅವರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾದರು. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ದೇವರು ತರಬೇಕು. ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೇಳಿದರು, 7 years ಬಾಯ್, ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾಲು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಸೇಬಲ್ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ಶಾರ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ
ಎಷ್ಟೋ நடக்க முடியாதவங்களெல்லாம் ஏசப்ப ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಇಡುಪು ಹಿಪ್‌ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಮಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋವರನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋವರು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ನಮಗಿಂತ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರು, ನಮಗಿಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋವರನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೇ அவரை நம்ம பார்த்தாதான் நம்ம முன்னாடி போக முடியும். ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋವರು ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೇನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರೋವರು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಾಡಿ நடக்கணும், ಮುನ್ನಾಡಿ போகணும். ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ஆசீர்வதிಸ್ತಾರೆ ಅಂದ ನಾವು நமக்கிந்த நம்மளோட கீழே இருக்கிறவங்கள நம்ம பார்த்தா தான் நம்ம முன்னாடி போக முடியும். ஸோ மெயினாக இவங்களுக்காண்டி நம்ம இந்த மாதிரி தாய்மார்கள் எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா. சம்டைம்ஸ் கோபம் வந்துட்டு நம்ம மக்கள்கிட்ட பைத்தியம் மாதிரி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடிக்கடி. பைத்தியம் மாதிரி பண்ணாதன்னு. அப்போ என் மனசில் என்ன வரும், பைத்தியமாக இருக்கிற பிள்ளைங்கள வச்சிட்ருக்கவங்க பாவம் எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு நினைப்பேன் நான். நல்லா இருக்கிற பிள்ளைங்கள வச்சுருக்கோம். டக்குன்னு அந்த வார்த்தை நம்ம சொல்லக்கூடாது. எந்த பிள்ளைங்களும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த பிள்ளைகள், அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. 4 வருஷம் குழந்தையில தேவர் ஒரு பிள்ளைக்காண்டி அழுதோம். ஏசப்பா 2 பிள்ளைங்களை கொடுத்தாங்க. தேவர் நல்லவர் இல்லையா. இங்கே நிறைய பேர் சாட்சி சொல்லும்போது அப்படி தான் சொல்கிறோம், ஒரு பிள்ளைக்காக அழுதோம், 2 பிள்ளை ஏசப்பா தந்தாங்கன்னு சொல்லி இல்லையா. ஆண்டவர் நல்லவர். நம்ம இதுக்காண்டி மெயினாக ஜெயிப்போம். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வச்சுட்டு அவங்க தாய்மார்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா. அவங்களுக்காண்டி நம்ம ஜெபிக்கலாம், ஜெபம் பண்ணுவோம். நம்ம ಜೆಬಂ பண்ணலாம். ಅಣ್ಣಾಳೆ ಪೋಲ ಅಣ್ಣಲನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡ. ನಾನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಆಮೇಲೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಂಡನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇರುವ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಂಡನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದೇ ಥರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ. ಮಾಮಿಯವ್ರೇ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಕೆಲವು
ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಏಸಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಏಸಪ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ತುಂಬ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಸಪ್ಪ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುವ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿದ್ದಾರೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ பெண்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா நல்ல வேலையில் இருந்து ஏசப்பா வேலையை விட்டுட்டு பிள்ளைகளை கவனிச்சிட்டு ஏசப்பா அதனால் வேதனை ஏசப்பா. படிப்பு போச்சிங்க அதனால் வேதனை இருக்கலாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஆரோக்கியம் இல்லாமல் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர இந்த பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு சொல்லி தெரியாமல் ஆரோக்கிய குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வசதி இல்லாமல் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர, பணம் இல்லாமல் பிள்ளைகள் நல்லா படிக்க வைக்க முடியாமல் அப்பா ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இன்னும் எந்தெந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்களோ ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா சில விஷயங்களை வெளியில் சொல்ல முடியாமல் மனசுகளை வச்சுட்டு கஷ்டப்படுறவங்க அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்படிப்பட்ட பெண்கள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த நாட்களில் ஏசப்பா பெண்கள் அதிகமாக மன உளைச்சலில் இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. அப்பா டிப்ரெஷனில் இருக்கிற பெண்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். உடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது ஏசப்பா நீங்கள் உங்களால் மட்டும்தான் ஏசப்பா இந்த எல்லாவற்றுக்கும் தீர்வு நீங்கள் தான் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா உங்களை அறிஞ்சிக்கிட்டா மட்டும்தான், அவங்களோட சத்தியத்தை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இதுக்கு அப்பா ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. யாருக்கு சத்தியம் கொத்திதோ ಅವರು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ஜெயிஸ்தாரே ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அப்பா சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஏசப்பா. இவர் எல்லாரும் ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா உண்மை அறிந்து கொள்ளணும் ஏசப்பா. ஏசப்பா எல்லாரும் சத்தியத்தை அறிஞ்சு கொள்ளணும் ஏசப்பா. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் அப்பா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அப்பா இந்த சத்தியத்தை எல்லாம் அவங்க அறிஞ்சிக்கிட்டு ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா வேதம் தான், பைபிள் தான் இதுக்கு எல்லாம் பதில் ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா இதை படிக்கும்போது ஏசப்பா அவங்களுடைய இருதயம் மாறும் ஏசப்பா, சமாதானம் கிடைக்கும் ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. சத்திய வேதத்தில் எல்லா அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ எல்லாருக்குமான பதில், எல்லாருக்குமான ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஆன்சர் ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அந்த பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏசப்பா. அதை அவங்க படிக்கிறதுக்கு அப்போ அதை அவங்க தெரிஞ்சு கொள்கிறதற்கு ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ உம்முடைய ஆவியை ஊற்றுங்க ஏசப்பா. உம்முடைய ஆவியை அனுப்புங்க. நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா மாம்சமான யாவர் மேலே நான் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லியிருக்கீங்களா ஏசப்பா. எல்லார் மேலும் உம்முடைய ஆவியை ஊற்றுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. இப்பொழுது எல்லார் கையிலையும் மொபைல் இருக்குது ஏசப்பா. எப்படியாவது ஒரு வார்த்தையிலையாவது ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ அவங்க கேட்குறதுலையாவது அவங்க பார்க்குறதுலையாவது எப்படியாவது உங்களை அறிஞ்சு கொள்ளட்டுமே ஏசப்பா. உண்மை பற்றி தெரிந்து கொள்ளட்டுமே ஏசப்பா. உங்களுடைய கண்ணீர்கள் எல்லாம் துடைங்க ஏசப்பா. அண்ணாலோட கண்ணீரை தொடச்சிங்க ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அதுபோல் ஏசப்பா எல்லாருடைய கண்ணீரை அப்பா நீங்கள் துடைக்கும்படிக்கா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. ஏசப்பா எவ்வளோதான் சொன்னாலும் ஏசப்பா மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டா அப்பா அந்த அந்த காயமும் அந்த அந்த ஏசப்பா நிம்மதியாக கிடைச்சிடாது ஏசப்பா. உம்முடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது தான் அது கிடைக்கும் ஏசப்பா. உண்மை தேடணும் ஏசப்பா. எப்படியாவது இந்த ஜனங்கள் எல்லாமே அறிந்து கொள்ளணும் ஏசப்பா. ஏசப்பா எப்படியாவது உங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளட்டும் ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ಸ್ತೋತ್ರ. எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு மூலம் அவங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளட்டும் ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அந்த வெளிச்சம் அவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ. அந்த கிருபை அவங்களுக்கு கொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ಸ್ತೋತ್ರ. அவங்களை கட்டி வைக்கிற எல்லா சத்தருடைய கிரியைகள் ஏசப்பா, வேதனைகள், கண்ணீர்கள், அவமானங்கள் ஏசப்பா அதையே நினைத்து கொண்டு இருக்காதபடிக்கு அதிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு ஒரு இருதயத்தை நீங்கள் கொடுங்க ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா ಸ್ತೋத்திரம் 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 ಸ್ತೋத்திர ஏசப்பா ಸ್ತೋத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ಸ್ತೋத்திரம் ಸ್ತೋத்திரம் ಸ್ತோத்திரம் ಸ್ತோத்திரம் ಸ್ತோத்திரம். யாருக்கிட்டையாவது சொல்லிட்டாலும் அது தீராது ஏசப்பா ಸ್ತೋத்திர ஏசப்பா. அந்த வலி தீராது, மறையாது ஏசப்பா. உங்ககிட்ட வரும்போது அது தீரும் ஏசப்பா. அது மாறும், மறையும் ஏசப்பா. அப்பா ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ. ಅದನ್ನು ಏಸಪ್ಪ
ಅವರಿಗೆ ಏಸಪ್ಪ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಏಸಪ್ಪ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ஏசப்பா. ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர. கர்த்தாவே உம்மை நம்புகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறதுன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது ஏசப்பா. அப்பா எல்லாமே நன்மைக்காக நடக்கிறது என்று சொல்லி, ಕಷ್ಟமாக இருந்தாலும் ಏಸಪ್ಪ, ನೋವಾಗಿದ್ರೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೂ ವೇದನೆ ಆದ್ರೂ ಅವಮಾನವಾಗಿದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ, அதை தாண்டி போகிறதுக்கு கடந்து போகிறதுக்கு அப்பா நீர் கிருபை ಕೊಡಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. அப்பா கிருபை ಕೊಡಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தೋத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தೋத்திರ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಉண்மைಯಾಗಿರಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉண்மைಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಉண்மைಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋத்திரம் ಸ್ತೋத்திர. ಕುಡಿಯುವ கணவனನ್ನು இட்டுக்கொண்டு ஏசப்பா. ஏசப்பா குடிக்கிற கணவரை வைத்துக்கொண்டு ஏசப்பா வேதனையில் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் ஏசப்பா. எங்களுடைய தேசத்தில் எப்போ ஏசப்பா மதுபானம் இல்லாத தேசமாக எங்களுடைய தேசம் மாறும் ஏசப்பா. எப்போ ஏசப்பா எங்களுடைய தேசம் இப்படி மாறும் ஏசப்பா. எங்களோட தேசம் மறுரூபம் ஆகணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர. மத்தியபானம் இல்லாத அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர. கஞ்சா போதைப் பொருள் இல்லாத தேசமாக என் தேசம் மாறணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எவ்வளோ பெண்கள் ஏசப்பா இதனால் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க ஏசப்பா. பெண்களுடைய கண்ணீர் இந்த தேசத்துக்கு சாபமாக மாறுது ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்னு சொல்கிறாங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஏசப்பா 80% பெண்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க ஏசப்பா. 80% பெண்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இந்த இந்த காலத்தில் நாங்கள் கேட்கிற விஷயங்கள், பார்க்கிற விஷயங்கள் ஏசப்பா, பெண்கள் எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறாங்க ஏசப்பா. அப்பா சொல்ல முடியாத வேதனை அனுபவிக்கிறாங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா அப்பா நான் சிலவங்க சொல்கிறாங்க நாயை விட கேவலமாக நடத்தப்படுறேன்னு சொல்லி ஏசப்பா. ஏசப்பா எவ்வளோ வேதனை ஏசப்பா, எவ்வளோ வேதனை ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர. எவ்வளோ வேதனை ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஏசப்பா இந்த கண்ணீர் எல்லாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர எங்களோட தேசத்துக்கு வேண்டாம் ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா எங்களோட தேசத்துக்கு இந்த கண்ணீர் எல்லாம் வேண்டாம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற பெண்களை எல்லாம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர. குடும்பத்தை நடத்துகிற பெண்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கணும் ஏசப்பா. அவங்களுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை கொடுக்கணும், புத்தியை கொடுக்கணும் ஏசப்பா. அப்பா திருமணம் ஆகாத பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டு ஏசப்பா, கனவு கொண்டு காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏசப்பா திருமண காரியத்தை வாய்க்க பண்ணி கொடுத்து ஏசப்பா அவங்களுடைய கண்ணீர்களை தொடங்க ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டு அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டு ஏசப்பா. அப்பா எவ்வளோ கஷ்டங்கள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. ஆனால் ஏசப்பா எவ்வளோ அப்பா சிலரை பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஏசப்பா அன்பாக அந்த பிள்ளைகளை கவனிக்கிறாங்க ஏசப்பா. இங்கு ஏசப்பா உம்மால் சர்வ சக்தன் ஏசப்பா, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எல்ஷடாய் அப்பா. அப்பா இயேசுவே எவ்வளோ ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போதே கால் நேராகி விட்டது, கை நேராகி விட்டதுன்னு சொல்கிற சாட்சிகளை நாங்கள் கேட்குறோம். அப்படிப்பட்ட காலம் வரட்டும், அப்படிப்பட்ட எழுப்புதல், அப்படிப்பட்ட ஏசப்பா ஒரு அதிசயம் ஏசப்பா இந்த நாட்களில் நடக்கட்டும் ஏசப்பா. நடக்கட்டும் ஏசப்பா, நடக்கட்டும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்படிப்பட்ட அதிசயங்களை நீங்கள் செய்யுங்க. வர நாட்களில் அப்படிப்பட்ட அதிசயங்களை நாங்கள் பார்க்கணும் ஏசப்பா. என்னுடைய கண்கள் பார்க்கணும் ஏசப்பா. வளைந்து போயிருக்கிற ஏசப்பா அந்த நரம்புகள் எல்லாம் நேராகட்டும் ஏசப்பா. அப்போ அந்த நரம்புகள் எல்லாம் நேராகட்டும் 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 ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா கால் எலும்புகள் நேராகட்டும் ஏசப்பா. கை எலும்புகள் நேராகட்டும் ஏசப்பா. ஒரு அதிசயம் நடக்கட்டும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா.
அப்பா வருகிற நாட்கள்ல அது நடக்கணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. பிசாசு பாருங்க எவ்வளோ வேகமாக செயல்படுறான் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் காலம் கொடிதா இருக்குதுன்னு சொல்லி வேகமாக செயல்படுறோம். நாங்கள் என்ன செய்யறோம் தெரில ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். வர்ற நாட்களில் அப்படிப்பட்ட அதிசயங்கள் நடக்கணும் ஏசப்பா. அப்பா நடக்க முடியாமல் இருந்த கால் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போதே நேராயிட்டுன்னு சொல்கிற சாட்சிகள் நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக கேட்கணும், இன்னும் அதிகமாக கேட்கணும் ஏசப்பா. எத்தனையோ பெண்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு அப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. உம்முடைய ஒரு தொடுதல் போதும், உம்முடைய ஒரு வார்த்தை போதும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. அப்பா நீங்கள் மன இறங்கணும் ஏசப்பா. மன இறங்கணும் ஏசப்பா. இன்னும் மன இறங்கணும், மன இறங்கணும். கூட்டமாக ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அதிசயிக்கும்படியா ஏசப்பா. பேசுகிற எல்லாருடைய வாய் ஏசப்பா மூடப்படும்படியான அதிசயங்களை நீங்கள் செய்யணும் ஏசப்பா. நீங்கள் செய்யணும் ஏசப்பா. நீங்கள் செய்யணும் ஏசப்பா. பெண்கள் பாதுகாக்கப்படணும் ஏசப்பா. பெண்கள் பாதுகாக்கப்படணும். பெண்கள் குடும்ப வன்முறை ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை நிமித்தம் கண்ணை இழந்தவங்க இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. நடக்க முடியாதவங்க இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. நொண்டி நொண்டி நடக்கிறவங்க இருக்காங்க. வெளியில் யார்ட்டையும் சொல்கிறது இல்லை ஏசப்பா. வெளியில் யார்ட்டையும் சொல்கிறது இல்லை ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். இது எல்லாம் மாறணும் ஏசப்பா. இது எல்லாம் எங்கள் தேசத்தை விட்டு மாறணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். கைவிடப்பட்டவங்கள் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். பெற்றோர்கள் ஏசப்பா. பெற்றோர்கள் அப்படிப்பட்ட பெண்களை பெற்றோர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்களோட தேசத்தில் இன்னும் அப்பா ஸ்தோத்திரம் இன்னும் சில பெண்கள் குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு பிச்சை தானே எடுக்கிறாங்க ஏசப்பா. எப்போ என் தேசத்தோட நிலைமை மாறு ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. இன்னும் பிச்சை எடுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. சின்ன பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்கிற பிள்ளைகள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஏசப்பா. எப்பொழுதெல்லாம் இதெல்லாம் மாறு ஏசப்பா. எழுப்புதல் வரும்போது இதெல்லாம் மாறுன்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்த்துருக்குறோம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்ட காலங்கள் வரணும் ஏசப்பா. அப்படிப்பட்ட காலங்கள் வரணும் ஏசப்பா. சீக்கிரம் வரட்டும் ஏசப்பா. நாங்கள் அந்த நாட்களை பார்க்க ஆசைப்படுறோம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அதுக்கு ஒரு நல்ல ராஜ்யம் வரணும் ஏசப்பா. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஆளுகை வரணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எலெக்ஷன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஏசப்பா. ஒரு நல்ல ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் மனுஷன் எங்களுக்கு தரணுமே. தேசத்தை குறித்து பாரமுள்ள அப்பா ஸ்தோத்திரம். ஒரு நொறுங்குன இருதயமுள்ள ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் மனிதனை நீர் தரணுமே ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எல்லாவற்றுக்கும் ஏசப்பா. இந்த குடி ஏசப்பா. இந்த மதுபானம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. இந்த கஞ்சா போதைப் பொருள் ஏசப்பா. எத்தனை குடும்பங்களை எத்தனை பிள்ளைகள் தகப்பன் இல்லாமல் ஆக்குது ஏசப்பா. எத்தனை பெண்கள் விதவையாக்குறாங்க ஏசப்பா. எத்தனையோ பெண்கள் கணவன் இருந்து இல்லாத நிலைமையில வாழுறாங்க ஏசப்பா. தானே குடும்பத்தையும் பார்க்கணும், பிள்ளைகளையும் பார்க்கணும், வேலைக்கும் போகணும் ஏசப்பா. இந்த நிலைமை எல்லாம் மாறணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்ட பெண்களை எல்லாம் நினைக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பெண்களை எல்லாம் நினைக்கிறோம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எவ்வளோ விஷயங்களை மனசில் வச்சுக்கிட்டு பாரத்தோடு இருப்பாங்க ஏசப்பா. பாரத்தோடு இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். எல்லாவற்றுக்கும் அப்பா ஸ்தோத்திரம். அப்பா நீங்கள் விடுதலை கொடுங்க, விடுதலை கொடுங்க, விடுதலை கொடுங்க ஏசப்பா. விடுதலை கொடுங்க ஏசப்பா. கண்ணீரை தொடுங்க ஏசப்பா. கண்ணீரை தொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா நீர் மனதுருகிற தேவன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். மனதுருகிதான் ஏசப்பா. எல்லாருக்கும் நீங்கள் அற்புதம் செஞ்சீங்க ஏசப்பா. அப்பா அந்த பிள்ளைகள் மேலே மனதுருங்க ஏசப்பா. யார் யாரெல்லாம் ஏசப்பா இந்த ப்ரேயர் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ ஏசப்பா. இங்கே எல்லாரும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஹஸ்பண்டுக்காக பிரச்சனை, அம்மாவுக்கு பிரச்சனை, மகளுக்கு பிரச்சனை ஏசப்பா, குழந்தைக்கு பிரச்சனை ஏசப்பா. இப்படியா வேதனையோடு இருக்காங்க. குழந்தை இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிற எல்லாரையும் அப்பா நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க, ஆசீர்வதிங்க, ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. ஞானத்தை கொடுங்க, ஞானத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. எப்படியாவது ಒಮ್ಮೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಜನರು அப்பா எல்லா ஜனரு ரட்சணைக்கு ಹೊಂದಬೇಕು. எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படணும்னு சொல்லி ஏசப்பா. அதுவே அவங்களுக்காண்டி தானப்பா நீங்கள் ரத்த சிந்தனைங்க ஏசப்பா. எப்படியாவது அவங்க அறிந்து கொள்ளட்டும் ஏசப்பா. அவங்க அறிந்து கொண்டாதான் விடுதலை ஏசப்பா. நீங்கள் தான் ஏசப்பா. சூத்திரம் சூத்திர சூத்திர சூத்திர. நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஏசப்பா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வேணும், நீர் வேணும், உடுக்க ட்ரெஸ்ஸு வேணும் ஏசப்பா. தங்க வீடு வேணும். அதே மாதிரி நீங்களும் வேணும் ஏசப்பா. நீங்களும் எல்லாருக்கும் வேணும் ஏசப்பா. நீங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கணும். நம்முடைய பிரச்சனை எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கணும். உண்மை பற்றி அறிவு எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கணுமே.
அப்போ தானே ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் விடுதலையாக முழு விடுதலை கிடைக்கும், முழு சமாதானம் கிடைக்கும் ஏசப்பா. நினைவு கூறுங்க, தயவாய் நினைவு கூர்ந்து ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். யார் யார் ஜெபிக்க கேட்டுக்கொண்டாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் விடுதலை கொடுங்கப்பா. யார் யாரெல்லாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் உண்மை தேடுறாங்களோ ஏசப்பா, உங்களை தெரிஞ்சிருந்தாலும் சரி தெரியலனாலும் சரி ஏசப்பா, கடவுளேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டான்னு சத்தம் கொடுங்க ஏசப்பா. கடவுளேன்னு கூப்பிட்டாலும் சத்தம் கொடுங்க ஏசப்பா. மனம் இறங்குங்கப்பா, மனமிறங்கி நீ நல்ல தேவன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. மனமிறங்கி அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. வியாதியிலிருந்து விடுதலை கொடுங்க, வியாதியிலிருந்து விடுதலை கொடுங்க. பிள்ளைகளை வைத்துக்கொண்டு வியாதியோடு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கும் விடுதலை கொடுங்க ஏசப்பா. அற்புதங்களை செய்யுங்கப்பா, அற்புதங்களை செய்யுங்கப்பா, அற்புதங்களை செய்யுங்க ஏசப்பா. எத்தனையோ பெண்கள் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. ஹேண்டிகேப் இருந்துக்கிட்டு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு வண்டியை வச்சுக்கிட்டு வேலைக்கும் போயிட்டு பிள்ளைங்களையும் கவனிக்கிறாங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க, அவங்களை கைவிடாதீங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க, அவங்களுக்கு துரிதமாய் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் துரிதமாய் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. துரிதமாய் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். இப்போ உள்ள காலங்கள்லாம் மாறிட்டு இருக்குது ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எல்லாரும் ஏசப்பா வேகமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க, நேரம் இல்லாமல் வேகமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்டவங்களெல்லாம் கவனிக்கிறது இல்லை, பார்க்கறது இல்லை ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் ஏசப்பா உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா, உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. நம்முடைய தேவதூதர்களை அனுப்பி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா, கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்படிப்பட்ட பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்படிப்பட்ட பெண்கள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அந்த வண்டியில் ஏசப்பா அவங்களுக்குன்னு வச்சிருக்கிற அந்த வண்டியில் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் எல்லா பொருளையும் வைத்துக்கொண்டு ஸ்விக்கியில் வேலை பார்க்குறாங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எங்களுக்கு பெங்களூர் பட்டணத்தில் அப்படி இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கெல்லாம் மனம் இறங்குங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அந்த சாட்சி எல்லாம் அந்த அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏசப்பா எங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்ட வேதனை ஏசப்பா. அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஏசப்பா உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கெல்லாம் ஏசப்பா உங்களுடைய தேவதூதர்களை அனுப்பி உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்குது, பணிவிடை ஆவிகள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லப்படுது ஏசப்பா. அப்பா அந்த பணிவிடை ஆவிகளை அனுப்பி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க, பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஏசப்பா. எங்களுடைய தேசத்தில் எங்களுடைய பெண்களுடைய கண்ணீர் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அது விலையேற பெற்றது ஏசப்பா. அது உங்களுடைய சமூகத்தில் ஊற்றப்படணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். உங்களுடைய கரத்தில் இந்த காரியங்களை தருகிறப்பா நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டு வருகிற நாட்கள் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திர. பெண்கள் உயர்வதை, அப்படிப்பட்ட பெண்கள் உயர்வதை நாங்கள் பார்க்கணும் ஏசப்பா. பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. நம்முடைய கரத்தில் எல்லாவற்றையும் தருகிறோம், நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. அப்பா இந்த ப்ரேயர் ஏசப்பா ஏனோதானோ என்று இருக்கக்கூடாது ஏசப்பா. உடைய இருதயத்தில் இருக்கிற யோசனைகளை ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். உடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பாரங்களை ஏற்று ஜெபிக்கிறதுக்கு ஏசப்பா கிருபை கொடுங்க. யாரெல்லாம் இதை பார்க்குறாங்களோ ஏசப்பா அவங்களுக்கு ஏசப்பா பெங்களூர் பட்டணத்தை குறித்த பாரத்தை கொடுங்கப்பா. அப்பா எங்களுக்கு பெங்களூர் ஏசப்பா நீதிமான்கள் பெருகும் போது ஏசப்பா. அப்பா பட்டணம் களி கூறும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எங்களுடைய பெங்களூர் பட்டணத்தில் ஜெபிக்கிறவர்கள், முழங்கால் வீரர்கள், உண்மையுள்ளவர்கள், நீதிமான்கள் பெருகட்டும் ஏசப்பா, பெருகட்டும் ஏசப்பா. அவங்களுக்கு பெங்களூர் பட்டணத்தை குறித்த தரிசனத்தை கொடுங்க. எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தை காத்து கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க. நம்முடைய கருத்தில் எல்லா காரியங்களையும் தருகிறேன் அப்பா, நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். தேவன் நம்முடைய கண்ணீர்கள் எல்லாம் கவனிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். கண்ணீரை துருத்தியில் வைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஒரு ஒரு மலையாள சாங்கு அது அது எங்கள் அடக்கு பரத்த ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡ್ತೀನಿ. கண்ணீர் வீணாலும் ஒப்பி எடுத்து துருத்தியிலாக்கும் நல் நாதனுண்டு. துருத்தி நிறையும் போல் அளந்தெடுத்து ಅನುಗ್ರಹಂ ಈಯಂ ನಲ್ನಾದನುಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಇದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. தேவன் நம்முடைய கண்ணீரெல்லாம் கணக்கில் வச்சிருக்கிறாரு, அளந்து எடுக்கிறாரு. நம்மளால் அளந்து எடுக்க முடியுமா? ஆண்டவர் அளந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறாரு.
நீங்கள் பெண்களோட கண்ணீர் எல்லாம் விசேஷமானது தான். அது வந்து தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகும்போது இன்னும் விலையேற பெற்றதா அது மாறுது. எப்படினாலும் நீங்கள் பக்தி உள்ளவனே கர்த்தர் தனக்கென்று வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் வந்து நீங்கள் கடவுளேன்னு சொல்லி நீங்கள் வடிக்கிற கண்ணீரெல்லாம் நிஜமாக தேவன் நல்லவர், ஆண்டவர் நல்லவர். நீங்கள் கடவுளே காட்ன்னு சொல்லி நீங்கள் வடிக்கிற எல்லா கண்ணீருக்குமே ஆண்டவர் வந்து பக்தி உள்ளவர்களை ஆண்டவர் அவருக்குன்னு தான் வச்சுருக்கிறாரு. நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, பக்தியோட நீங்கள் கடவுளை நோக்கி கண்ணீர் வடிக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களோட சிறையிருப்பு மாறும். கண்டிப்பாக ஒரு பதிலாக தருவார் ஆண்டவர். எவ்வளோ பேர் பக்தி உள்ளவர்கள் தான் இப்போலாம் பக்தியாக யாரெல்லாம் தேடுறாங்களோ. இப்போ நாங்களாம் கூட ரொம்ப பக்தியாக இருந்தவங்க தான். எங்கள் அம்மாலாம் கோயிலுக்கு எங்களை நடத்தியே கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாங்க. இவ்வளோ கிலோமீட்டர் நடந்தே நாங்கள் கோயிலுக்கு போயிருக்கிறோம். நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது குத்து விளக்கு பூஜைன்னு எங்கள் ஊரில் நடக்கும். அதுக்கெல்லாம் போய் உட்காண்ட்ருப்போம். எங்கள் வீடு ரொம்ப ವರುಮೆ ಬಡತನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬೆಳಕು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಇருந்து ಹಾಡೆಲ್ಲ ಆಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ பக்தி. ಎಲ್ಲ கோயிலெಲ್ಲ பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுறது தான் எங்களோட வேலை. எங்கே போனாலும் எங்கள் அம்மாவும் அதை தான் சொல்லுவாங்க, கோயிலெல்லாம் பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுங்க. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೀವ್ ರಜಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಈ ಕೆಲಸವೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, கோயிலும் போய் பெருக்கணும். கோயில் சுற்றி பெருக்கி தண்ணி தொளிச்சு, அதுவும் தண்ணியெல்லாம் என்ன ஒரு பக்கெட் தண்ணி ಸಾಲದು, ಬಕೆಟಾக ತಣ್ಣಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನೇ ಕರ್ತರು ತಮಗಾಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾರ್. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ யாருன்னு மத மாற்றம் பண்ணவே முடியாது. அது வந்து ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರೋದಿಲ್ಲ. மதம் யாராலும் மாற முடியாது. நம்மளுக்குள்ளே அந்த அறிவு வரணும். நமக்குள்ளே ஒரு ஒளி, அவர்கிட்ட ஒரு ஒளி இருக்குது. அந்த ஒளி நமக்குள்ளே வந்தால் தான் அது. சும்மா அதுக்காண்டி ஆண்டவருக்கு போயிட்டாங்க, இதுக்காண்டி ஆண்டவர்கிட்ட போயிட்டாங்க. ஒரு நாள் என்னோட சாட்சி சொல்கிறேன், அதுக்காண்டி ಆಂಡವರ್கிட்ட போயிட்டாங்கன்னு ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಂದಿರೋರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಂದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದು ದೇವರ ಹತ್ರದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಿಸ್ತವ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಂದಿರೋರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋದು. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಳಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ದೇವರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಬೇಕು. ಈ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಸು ಬೇಕು. ಏಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ರೂ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಡ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ அறிவு ಬರೋವರೆಗೆ ನೀವು பொட்டெல்லாம் வச்சுக்கலாம், எப்படினாலும் இருக்கலாம். அவர் ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು, ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ நல்ல ಮನಸ್ಸು இருக்கணும். ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ತಿರುಗಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಉಜ್ಜೀವನ ತರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಟವಾಗಿ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. யாரு கேளங்காகல. யாரு ஏனும் எதுவும் சொல்ல முடியாது, தடை பண்ண முடியாது, தடுக்க முடியாது.
அவர் சொன்ன வார்த்தை நடக்கவே நடக்கும். எல்லா மாம்சமான எல்லாருக்கும் அவரோட ஆவியை ஊற்ற தான் போகிறாரு. ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட தான் போகிறாங்க. கர்த்தர் தாமே நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். ஆமென். அல்லேலூயா.